رہنمائی یہ چاہوں گا کہ آج آپ یہاں پر سیر کے لیے آئے ہیں جی کچھ اچھا وقت گزارے انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں. جی ایسے ہی ہے. سادہ سا سوال یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ صرف لڑکے کا حق ہے یا لڑکی کا بھی حق ہے؟ دونوں کا حق ہے. اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں؟ جی ایسے ہی. 14 اگست کو جو اس مقام کے تقدس کو پامال کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے اس سچویشن پر؟ وہ کیا ہوا آپ کے نزدیک؟ میں تو یہی کہوں گا کہ قصور دونوں ہوا ہے، اچھا، لڑکوں کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی. لڑکوں کی طرف سے کیا قصور تھا؟ جو انہوں نے لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کیا، اور لڑکی نے بد اخلاقی جو انہوں نے کی، بدتمیزی کی، وہ لڑکوں کا قصور تھا. لڑکی کا قصور کیا تھا؟ لڑکی کا یہ قصور تھا کہ پتہ بھی ہے ماحول 14 اگست کو کیسا ہوتا ہے کہ سب لڑکے باہر نکلے ہوتے ہیں اور وہ کیسی وہ حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ پھر آنے کا ادھر مطلب مقصد بھی تھا. مقصد نہیں تھا. یعنی آپ اپنی فیملی سے 14 اگست کے دن یا کسی تہوار کے دن اپنی فیملی کی کسی خاتون کو باہر گھر سے نہیں نکالیں گے؟ جی ایسے ہی ہے. کیونکہ باہر پرندے نکلے ہوئے ہیں. ایسے ہی آپ کو یہ لگتا ہے جی کہ باہر جانور پھر رہے ہیں؟ ایسے ہی. مگر کسی تہوار کے دن آپ یہ سمجھتے نہیں میجورٹی تو ہوتی ہے نا. اگر آپ نہیں نکالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی ایسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میجورٹی نہیں ہے، چند لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ کیا. آپ کا ماننا یہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے روک دیجیے گا، کہ 14 اگست اور تہواروں کے دنوں میں جانور باہر پھر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ ایسے نہ درندوں کو مطلب اس کو کنٹرول کریں. ان کو ایسے یہ گورنمنٹ سے زیادہ ماں اور باپ کے پاؤں میں پہنے ہوئے لتر کا کام نہیں ہے. وہ تو درندوں کو گھر میں ٹھیک کریں، ان کی مرمت کریں، تربیت کریں ان کی. ایگزیکٹلی. ایسے ہی ہے. ہر کام تو گورنمنٹ نے نہیں نہ کرنا. تربیت یافتہ ہی ہوتے ہیں نا جو لوگ نکلتے ہیں، ماں باپ کی تربیت سے ہی نکلتے ہیں نا. کہ ماں باپ کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کیسے لوگ. کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بچے کا دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے انہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مزاج کا بچہ ہے یا کس سچویشن میں. غلط بات تو نہیں ہے. تو ماں باپ کی کتنی نالائکی ہے اس سارے معاملے میں؟ ماں باپ کی اگر تربیت اچھی کی ہو، ہم بھی تو نکلے ہیں، کون ہے کسی کو ایسے کچھ چھیڑ دے. ویری ٹرو. ایسے ہی ہے. ویری ٹرو. تو دستبستہ درخواست ماں باپ کے لیے کہ جناب توجہ فرمائیے، اولاد آپ کی ہے. اگر اس قابل نہیں ہے کہ یہ گھر سے باہر نکالے جا سکے اور گھر سے باہر نکل کے یہ جانور ہو جاتے ہیں، تو ان کو گھر کے اندر رکھ کے ان کی تھوڑی سی معاملات کو بہتر کریں تاکہ انسان کے طور پر باہر نکلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا 14 اگست کو یہاں پر، اور اس کو کیا ایک انسانی المیہ دیکھتے ہیں یا بس ہو گیا، یا دونوں غلط تھے یا کوئی ایک غلط ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، جو غلطی بنتی ہے وہ دونوں کی ہے. اچھا، اصل میں جو لڑکی کے ساتھ ہوا یہاں پر، تو جیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا. یہ جو لباس ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں لباس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ نے، میرا نام محمد یعقوب. ایک سیکنڈ. آپ کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ مقصود احمد. مقصود احمد صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بہاول نگر. بہاول نگر کے. مقصود احمد صاحب کے آپ بیٹے ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں اگلی بات آپ کی بعد میں سنوں گا. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 8 بہن بھائی ہیں صاحب. کتنی بہنیں ہیں؟ 4 بہنیں. اور باقی بھائی ہیں؟ ہاں جی 4. اچھا، اب آپ اپنی بات پوری کریں. اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. بالکل جی. آپ نے ایک سوال کیا تھا حافظ صاحب سے کہ بھئی عورتوں کو اجازت نہیں ہے. جی ہاں اجازت ہے. ان کو اپنی حدود میں رہ کر جو ساری سیر و تفریح ہے اس میں رہ کر اجازت ہے وہ کریں. سارے پہ دوپٹے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنی ماں بہنوں کو لے کر جاتے ہیں، باہر لے کر جاتے ہیں، لیکن ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. کیا طریقہ کار؟ پردہ ہوتا ہے، نظروں کی حفاظت ہوتی ہے. لڑکے جو ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے کہا وہ جو چھتر والی بات کی ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح کی ہے کہ شروع سے بنیادی بچوں کی ایسی رکھنی چاہیے کہ اب ہم بھی تو آئے ہیں. میں نے بھی ماحول دیکھا ہے سارا. خود آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، خود نہیں دیکھتے. لیکن جو میں نے ماحول دیکھا ہے لاہور میں، بہت ہی زیادہ، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں ایسے بھی ہو سکتا. مقصود صاحب ماشاءاللہ حیات ہے نا؟ ہاں جی بالکل. مقصود صاحب برا نہ منانا، یہ آپ کا بیٹا ہے. میں آن کیمرہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ گھر آئے تو اس کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ کا سیشن ضرور دیجیے گا. میں بغیر کسی گھبراہٹ کے کہہ رہا ہوں، انہوں علیحدہ سے کمرے لے کے جانا تو تھوڑی جی طبیعت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس صاحب کے مطابق اس خاتون کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. آپ کو کس نے لائسنس دیا یہی کرنے کا؟ آپ کو مورل پولیسنگ کا لتر دے کر کس نے سوسائٹی میں نکالا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ اگر ایک خاتون، اور اس خاتون کا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ڈریس کیا پہنا ہوا تھا؟
ड्रेस पहना आपने हुआ फिर था? उसकी टिकटॉक देखी नहीं है, भाई बहुत पहले की। देखिए कानून क्या है, अब सुन लेना असल फैन पढ़ी लिखी बात नहीं, कर, हाँ सुन जी, ले, वो पढ़ी- नहीं आपने बात सुन की, लेना, अब आपने अरे हाँ सुन जी, ले, सुनाए। पढ़ी लिखी बात करते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान का कानून ये बात कहता है कि अगर एक औरत, उसका माजी या उसका हाल कुछ भी है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट में उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसको हिफाजत का बराबर हक है, बिल्कुल। उतना ही जितना आपको है, उतना ही जितना मुझे है। बिल्कुल उसके माजी या हाल या उसके लिबास के साथ आप जज नहीं करेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस सब लड़कों को दरिंदे और जानवर कह रहे हैं, वो भी कुछ होते मैं हैं और उन चंद उनके को कह रहा हूं जो दरिंदे हैं। बिल्कुल जी कहना भी चाहिए, ये जो उन्होंने किया वो भी अब सही नहीं मुझे है, इस बात को लेकिन बताएं कि क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो बड़ी पब्लिसिटी के मेहरबानी, लिए अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। नहीं, आप फिर उनकी साइड भी ना लेना। किन की? अब वो आप पब्लिसिटी के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए वो इतना कुछ एक करते हैं, औरत ये को यहाँ पर रोंद दिया, उसके साथ नहीं। जुल्मों से, आपके घरों में बैठी खवातीन के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं बिल्कुल वो तो गलत उनकी- हुआ है ना, वो तो समझे, मानते हैं। उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। आप कह रहे हैं साइड ना ले यार, मेरा कानून उसकी साइड लेता है भाई। कानून तो आपका कानून उन 400 या 4 या जितने भी बंदे थे उनकी साइड नहीं लेता। मैं भावनगर से आया हूँ और यहाँ पर मैं आया हूँ पहली दफा मीनार पाकिस्तान में, ये आज मेरा पहला दिन है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मंजर देखने के लिए आया था यहाँ पे, जो मैंने रास्ते में चीजें देखी वो मैंने आपको बयान कर दी। अल्लाह अगर आपसे आप- राजी हो बहरहाल जी। इनके अब्बा जान से 10 बस्ता दरखास्त है टीम लाहौर पूछता की जानिब से कि इनकी घर वापसी पर इनकी थोड़ी सी ट्यूनिंग जरूर कीजिएगा। वजह क्या है कि इनको इस चीज का पता होना चाहिए कि किसी मर्द के पास, अगर वो किसी माँ का बेटा है या किसी बहन का भाई है, उसके पास अख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला सादिर कर दे कि उसके साथ यही होना चाहिए था। हम इसको कंडेम करते हैं और ओपनली कंडेम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, वालेकुम क्या सलाम। हाल है? ठीक है। आप अल्लाह कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आए हैं। मीनार पाकिस्तान पहली दफा आना हुआ? नहीं, पहले भी आए? हाँ जी। मीनार पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, चीजें आपकी भी ऑब्वियसली नजर से बिल्कुल। गुजरी होंगी, पूरी दुनिया ने देखी, हमारा मजाक बना पूरी दुनिया में। ये क्या हुआ? गलत कौन था? और या फिर रिट का मसला है कि गवर्नमेंट की रिट नहीं थी? गवर्नमेंट के रेट नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और बाकी तो ये है कि मैं अभी रिसेंटली एक शॉप वाले के पास गई हूँ और उस शॉप वाले से पूछा है कि मीनार पाकिस्तान में जाना सेफ है या नहीं, तो ही से कि नहीं, वो टिकटॉकर थी तो उसने अपने आप को ना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर करने के लिए उसने ये जानबूझ के करवाया। यानी ये मैंने कहा, इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम है कि मतलब क्या मतलब है? अगर एक लड़की है, एक लड़का भी तो है, वो भी तो टिकटॉक बनाता है ना। अगर एक लड़की बना रही है तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? लड़कियां भी तो बना सकती हैं। आज लड़कियां लड़के सब बराबर ही हैं। तो ये लोग तो अभी भी लाहौर वाले ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये सब फेक है, वो अपने आप को मशहूर करना चाह रहे थे। फेक होता ना बहन तो डीआईजी सस्पेंड ना होता। बिल्कुल। अगर फेक होता तो मुतलिका एसपी सस्पेंड ना होता। अगर फेक होता तो डीएसपी सस्पेंड ना होता। लेकिन ये लाहौर अगर के फेक लोग ही होता कह रहे हैं तो ना। पुलिस का एसएचओ मुतलिका थाने का सस्पेंड ना होता। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के रहने वाले ही कह रहे हैं कि फेक अनफॉर्चुनेटली। है। बहरहाल जी, कोई मैसेज देना चाहें बहनों बेटियों के लिए, मर्दों के लिए खासतौर तौर पर? मर्दों के लिए तो यही कहना चाहूँगी, मुझे तो वैसे मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी ना तो मुझे इतनी चिढ़ हो गई है ना मर्दों से कि भाई तुम लोगों के भी तो घर में माँ अच्छा, बेटी ये हैं। सब मर्दों के हवाले से नहीं है, ये चंद दरिंदे नहीं हैं। देखिए, चंद दरिंदे कैसे कह सकते हैं? वहाँ पे 400 बंदा वैसे छोटी बात honestly नहीं ये है ये litmus test तो हो गया आपकी सोसाइटी का। कि देखें 400 बंदा बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों के भी घर में तो माँ बहन है ना भाई, तुम लोग अपनी माँ बहन को ऐसे क्यों नहीं लेके आके करते हो? तुम लोगों को दूसरी की लगती है कि नहीं वही लड़की जा रही है वो खराब है, क्यों? तुम लोग बहुत शरीफ हो, तुम लोग अपनी माँ बहन बेटियों को बाहर लेके नहीं आते हो, लेके आते हो ना, तो फिर वही लड़की क्यों खराब है? खाली तुम लोग शरीफ हो, पहले अपने गिरबान में झांको कि तुम लोग क्या हो, देन फिर किसी पे उंगली उठाओ। तो वैसे बहुत शेमलेस की बात है कि भाई ये सोशल ऐसा मीडिया जो का काम है। रोल आपको कैसा लगा इस सारी एपिसोड में? कि उन्होंने खुद नहीं किया, ये जितने सारे उनके ऊपर मतलब अजीब अजीब सी बातें उनके ऊपर उठ रही है ना, उससे ये सोशल मीडिया जो है ना उसको कवर अप कर रहा है, उस बेचारे की थोड़ी सी इज्जत अब रहने दें, और वो इज्जत उसको जो है ना सोशल मीडिया दे रहा है इस टाइम। So you people are feeling safe here at मीनार पाकिस्तान right बिल्कुल now? भी नहीं, No? नॉट अभी पुलिस भी मौजूद है, सिक्योरिटी भी ये मौजूद है, या पुलिस तो हर स्केयरिंग टाइम ज्यादा है? नहीं, उस टाइम ये पुलिस वाले कहाँ थे? नहीं थे। नहीं थे। 2.5 घंटे या नहीं, एक थे ही मिनट, नहीं। पुलिस वाले चले यहाँ अंदर आज- अभी आज ज्यादा नजर है आ रहे हैं। ना। नहीं, अभी ज्यादा है ना, सिक्योरिटी गार्ड वाले तो होते हैं ना यहाँ पे। Exactly वो होते कहाँ थे? वो कहाँ थे? सिक्योरिटी गार्ड वाले कहाँ थे? Very और true. बाकी छोड़े जो बच्चे थे, जो बड़े मर्द थे, जिनके अपने घर में माँ बेटियां थी, वो कहाँ थे?